ویلکم بیک ناظرین، پروگرام پورا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضائل آصف۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے جہاں پر بہت سارے اقدامات ہیں، ان کا ستھرا پنجاب کا ویژن بھی بہت کلیئر ہے۔ اس میں ان کے تحت یہ بھی ہے کہ شہر میں صفائی اور میونسپل سروس کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہری علاقوں میں مویشیوں کی موجودگی کی وجہ سے بہت زیادہ سیوریج کا بھی مسئلہ آ رہا ہے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہمارے ڈی سی لاہور کی بھی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ وہ ان کی قیادت میں شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی مویشی باڑوں کے اوپر بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اور اب تک میرا خیال ہے غالباً 150 سے زائد غیر قانونی حویلیوں کو انہوں نے سیل بھی کیا ہے۔ اس سب پہ اپنے پروگرام میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے رپورٹر جنید اشرف موجود ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں پہلے اپنے پیکج کی طرف۔ لاہور میں مویشیوں کی موجودگی شہریوں کے لیے مسائل میں اضافہ کرنے لگی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی قیادت میں ضلع انتظامیہ لاہور نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب ویژن پر عمل درآمد کرتے ہوئے شہر کے رہائشی علاقوں سے مویشیوں کے مکمل انخلاء کے لیے ایک بڑے آپریشن کا آغاز کر دیا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نشتر محمد سلیم آسی نے ٹیموں اور ہیوی مشینری کے ساتھ تحصیل نشتر کے مختلف علاقوں میں بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کیا۔ آپریشن کے دوران 150 غیر قانونی حویلیاں مسمار کی گئیں اور 600 سے زائد مویشیوں کو شہری حدود سے باہر منتقل کر کے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے رہائشی آبادیوں میں مویشی رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ باڑے سیوریج اور صفائی کے مسائل کی بڑی وجہ ہے۔ ڈی سی لاہور نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو حکم دیا کہ وہ اپنے علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کریں اور دوبارہ مویشی لانے یا غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں۔ ضلع انتظامیہ لاہور کا ان اقدامات کا مقصد لاہور کے حسن کو بحال کرنا اور صفائی و ستھرائی کے نظام کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانا ہے تاکہ عوام کو ایک صحت مند ماحول میسر آ سکے۔ جی ناظرین، پیکج آپ نے ملاحظہ کیا، اب جنید سے جانتے ہیں۔ جی جنید، بتائیے گا یہ ستھرا پنجاب ویژن کے تحت جو اب یہ نیا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ بہت شکریہ مس فضائل۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جب سے منصب سنبھالا ہے تو آپ کو وہ انقلابی اقدامات نظر آئے ہیں، اور شہر لاہور کے گرد و نواح میں شہر لاہور کی بات کر لیں، پنجاب بھر کی بات کر لیں، اس طرح کے بھی صاف نظر آنے لگ گئی ہیں کہ آپ نے تاریخ میں اس طرح کے اقدامات نہیں دیکھے، چاہے وہ کوئی قربانی کا موقع ہو یا پھر عید کا موقع ہو یا کوئی بھی دن ہو، تہوار ہو، تو آپ کو ہنگامی بنیادوں پر جو ہے اقدامات نظر آئے ہیں۔ اسی طرح سے اب آپ سال 2026 کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سال 2026 میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں ڈپٹی کمشنرز کو، کمشنر صاحبان کو پورے پنجاب میں، کہ انہوں نے ایریاز کو جو ہے وہ کلین رکھنا ہے، کلیئر رکھنا ہے۔ اور اسی حوالے سے جب ہم شہر لاہور کی بات کرتے ہیں تو شہر لاہور میں ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا صاحب کو جو ہے یہ ٹاسک سونپا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر کمشنر لاہور مریم خان صاحبہ انہیں لیڈ کر رہی ہیں۔ اور اگر کریک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح سے آپ کو پتا ہے سال 2025 میں بھی انکروچمنٹ کے خلاف جو ہے بہت بڑی مقدار جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا، اور بھاری نفری جو تھی اور بھاری مشینری جو تھی وہ بروئے کر لائی گئی تھی۔ اسی طرح سے سال 2026 میں بھی جو ہے کریک ڈاؤن کو مزید جو ہے توسیع دی جا رہی ہے۔ اگر میں آپ کو اسپیسیفکلی لاہور میں اگر مویشیوں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو مویشیوں کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو مور دین جو 600 جو ہے وہ صرف سال 2026 کی میں بات کر رہا ہوں، جو ابھی تک جو ہے ابھی تعداد جو ہے مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ ابھی بھی ہم جب بات کر رہے ہیں اسی دوران بھی جو ہے متعدد مقامات پر جو ہے وہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر آپریشن سے پہلے جو ہے وہ وارننگ جاری کی جاتی ہے۔ اگر وارننگ کے بعد ایکشن نہ لیا جائے یا پھر ایویکویشن نہ کی جائے تو پھر جو ہے ضلع انتظامیہ افسران اور ہیوی مشینری جو ہے باڑے جو ہیں ان لوگوں نے اپنی ہی زمین پہ بنائے ہوئے ہیں نا، اسٹیٹ کی زمین پہ تو نہیں بنائے ہوئے، رائٹ؟ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں اگر کوئی شخص ہے جو خود ساختہ طور پر اپنے گھر کے اندر ہی جانور رکھ لیتا ہے اور اسے جو ہے وہ وہاں پر پالنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی الگ کیٹیگری ہے۔ ایک شخص ہے وہ سرکار کی زمین پر جو ہے وہ جانور رکھ لیتا ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر لاہور کے گرد و نواح میں جب آپ جاتے ہیں، یا تحصیل نشتر کے حوالے سے بات کر لیں، تحصیل واگا کے حوالے سے بات کر لیں، یا تحصیل راوی کے حوالے سے بات کر لیں، تو آپ نے اکثر گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ راوی کنارے میں بھی جو ہے باقاعدہ طور پر متعدد مقامات پر جو کنارہ ہے راوی کا، وہاں پر آپ کو کوئی اس طرح کے مویشی نظر آئیں گے اور اس طرح کی حویلیاں نظر آئیں گی جو غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہیں، جو اسٹیٹ کی زمین ہے اور جو ہماری جو ضلع انتظامیہ ہے، مختلف محکموں کی زمین ہے،
वहां पर जो है गैर कानूनी तौर पर बाड़े कायम कर दिए जाते हैं और कुछ ईंटें लगाकर, कुछ जो है वो अपनी मसनूई छत बनाकर या फिर चार दीवारी किसी तरीके से कवर करके जो है वहां पर हवेली टाइप बना ली जाती है, जिसके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने क्लियर कट डायरेक्शन दी है ये कि सिर्फ लाहौर में होगा एक्शन के पूरा पंजाब में हो रहा है? यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली लाहौर के वाले से आपको बताऊं तो लाहौर भर में 10 तहसीलों में 10 असिस्टेंट कमिश्नर्स को क्लियर कट डायरेक्शन है कि अपनी अपनी तहसील में उन्होंने मॉनिटरिंग सिर्फ नहीं करनी, मॉनिटरिंग के साथ साथ कहीं पर अगर गैर कानूनी बाड़े या मवेशी नजर आए तो असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप खुद अंदाजा कर सकती हैं कि किस कदर जो है वो इसमें संगीनी है और किस कदर जो है वो डायरेक्शन दी गई है। इसी हवाले से अगर मैं तहसील निश्तर के हवाले से आपको बताऊं तो तहसील निश्तर में, सिर्फ तहसील निश्तर के हवाले से आपको बता रहा हूँ, 150 जो है वो हवेलियां जो है वो मस्मार की गई हैं। और उसके साथ साथ अगर मवेशियों के वाले से बात करूं तो तहसील निश्तर में 600 से ज्यादा मवेशी जो है उनका इनखला किया गया है, शहरी हदूद से जो है वो उन्हें बाहर भेजा गया है। जब आप शहरी लाहौर की बात करते हैं तो आपको पता है क्या फायदा होगा? अब आप देखें कि यही मवेशी थे जो आपको गलियों में, चौराहों में, चौकों में, सड़कों में नजर आते थे और इन्हीं मवेशियों की वजह से जो है सेवरेज के मसाइल में इजाफा होता था और फिर सफाई की सुथराई के जो मामला थे वो इनसे अफेक्ट होते थे। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बहुत से वाकयात इस तरह के भी रिपोर्ट हुए हैं, मवेशियों की वजह से जो है वो कई छोटे बच्चे जो है वो हादसा का शिकार भी हुए हैं। इसी हवाले से इन सब मेयर्स को जो है बेहतर करने के लिए जो है शहर लाहौर में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हदायत की गई है कि उन्होंने अपनी अपनी तहसीलों में अपने एरियाज को क्लियर करना है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको साल 2025 के हवाले से कुछ बताऊं तो साल 2025 में तहसील, अगर शालीमार के हवाले से बात कर ली जाए, तहसील वागा के हवाले से बात कर ली जाए तो मोर देन 1000 जो आपके मवेशी थे उनकी इवैक्यूएशन की गई थी। और अगर गुज्जर कॉलोनी के हवाले से आपको बताऊं तो गुज्जर कॉलोनी में भी जो है वो इवैक्यूएशन का प्रोसेस किया गया और इनखला किया गया है। और उसी तरह से अगर तहसील रावी के हवाले से तो आपको बताऊं शादरा के इलाके में तहसील रावी के मुतअद्दिद मकामात पे जहां पर भी ये वायलेशन की जा रही थी और जिन्हें वार्निंग्स जारी की गई थी उनकी इवैक्यूएशन करवाई है। बट इससे शहरियों को क्या फायदा होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। अब आप देखें कि जब कोई भी ऑपरेशन होता है उसमें ऑपरेशन के लिए हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है और हमारी जिले इंतजामिया की टीमें जो है वो भी हिस्सा लेती हैं। अगर शहरियों के हवाले से स्पेसिफिकली अगर बात कर लें तो आपको पता है किसी भी घर के बाहर, अब आपके घर के बाहर या किसी शहरी के घर के बाहर कोई 4 जानवर भी बंधे होंगे तो वहां पर यकीनन जो है वो गली का माहौल भी जो है असरअंदाज होगा, मोहल्ले का माहौल भी असरअंदाज होगा, वहाँ सेवरेज के मसाइल भी जो है वो पैदा होंगे, वहाँ सफाई सुथराई के निज़ाम में जो है वो बदनज़मी पैदा होगी और मामला जो है वो खराब होंगे। इन्हीं सब इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, इन्हीं मामलत को मैयस को बेहतर करने के लिए, शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए अल्टरनेटिव जगह भी दी गई है कोई के, मतलब कहाँ ले जाएंगे? अब देखें जिसके जानवर हैं अब पालना उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर किसी ने 10 जानवर रखे हैं, किसी ने 50 जानवर रखे हैं, अगर उसके बस वो उसके दूध से जो है वो इनकम जनरेट करता है या जो भी मामला वगैरह है, अगर उसने अपने पालने के लिए, तो इसके लिए बाकायदा तौर पर हमारी पूरे पंजाब में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर लैंड्स भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ लाहौर की अगर बात कर लें तो लाहौर के गिरदोनवा और बाहर बहुत सी हवेलियां भी कायम है। और अगर स्पेसिफिकली अगर देहातों के वाले से आपको बताऊं तो देहात जो है हमारे बड़े फुल पैक्ड है, जहां पर आपको मवेशी भी नजर आएंगे, जानवर भी नजर आएंगे। और लाहौर में बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में जो सप्लाई है, दूध की मिल्क की सप्लाई है, वो गिरदोनवा से आती है, गिरदोनवा से ही आती है। कहीं कसूर वाली साइड से अगर आती है, शेखपुरा की साइड से आती है, ओकारा की साइड से आती है और मुलक्का जो इलाके गिरदोनवा से जहां पर हवेलियां कायम की गई हैं वहां पर जो है वहां से आती है। अब देखें कि अगर किसी ने शहरी हदूद में जानवर रखने हैं तो उसके लिए बाकायदा तौर पर उसे जो है वो SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। अब इकदाम है म्युनिसिपल सर्विसेज को कैसे बेहतर बनाएंगे? अब देखिए इन्हीं इकदामात की वजह से जो है म्युनिसिपल सर्विसेज में बेहतरी है कि जिस तरह से आपको पता है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन है कि क्लीन लाहौर का मिशन है, सुथरा पंजाब का विजन है कि सुथरा पंजाब किस तरह से होगा जब शहरी इलाकों में या फिर शहरों में, गलियों में, देहातों में गंदगी के ढेर नहीं होंगे और कोई इस तरह का माहौल नहीं होगा जहाँ से ताफुन हो और वहाँ का इन्वायरमेंट इस तरह से सरअंदाज हो रहा हो कि बच्चे जो है उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, या फिर जिस तरह से अभी तो ठंड है तो आप फजाइल खुद अंदाजा कर सकती हैं कि इस
सर्दी की शिद्दत में जो जिला इंतजामिया की टीम या जो हमारे एहलकार रेगुलर बेसिस पे ड्यूटी दे रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं, फोर्सेस के जो एहलकार इस सर्दी में भी, क्योंकि लाहौरी जो है वो पहले से ही बहुत ही नाजुक है, नाजुक मिजाज की लाहौरी है, इन्हें ज्यादा जो है वो ठंड बर्दाश्त नहीं होती। नहीं तो डू यू थिंक कि ये रेगुलर बेसिस पे निकलेंगे बाहर और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और मॉनिटरिंग रखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि जी हाँ जी ये इलाका साफ है, ये इलाका साफ है, ये साफ है? अब देखें, जो भी असिस्टेंट कमिश्नर मॉनिटरिंग करेगा तो वो असिस्टेंट कमिश्नर रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क्लियर कट डायरेक्शन है कि जिस असिस्टेंट कमिश्नर के एरिया में, तहसील में अगर वायलेशन पाई गई, चाहे वो तजावजात के हवाले से है, अगर इंक्रोचमेंट किसी भी सड़क के दरमियान पाई गई तो उस असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई थी। हालिया दिनों के हवाले से आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता कुछ रोज कब जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा केनाल रोड से गुजरी, केनाल रोड से गुजरने के दौरान जो है उन्हें वायलेशन नजर आई। वायलेशन इंक्रोचमेंट के हवाले से थी और इंक्रोचमेंट के हवाले से क्लियर कट डायरेक्शंस है तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को कि उन्होंने इंक्रोचमेंट फ्री लाहौर बनाना है और डेली बेसिस पर ऑपरेशन करने हैं। जब उन्होंने खुद विजिट किया तो बाकायदा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर्स को तनबीह भी की और जो मुकामी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर था उसे मौका पर मुअत्तल भी किया। तो आप खुद अंदाजा कर सकती हैं कि ये किस कदर मॉनिटरिंग की जा रही है और जहां पर वायलेशन होगी, जहां पर ये असिस्टेंट कमिश्नर कोताही करेगा या फिर अफसरान कोताही करेंगे, इन्फोर्समेंट अफसरान कोताही करेंगे तो फिर उनके खिलाफ भी जो है वो इस तरह से एक्शन लिए जाएंगे। तो पहले आपको पता है ना, यही टीमों में से ही चंद हजरात जो होते हैं वो जाते हैं, जाके वहां पर पैसों की लेन देन भी डिस्कस कर लेते हैं और डील कर लेते हैं। तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई टीम होगी करप्शन को रोकने के लिए? अब देखें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की इंस्पेक्शन टीम्स भी कायम है, डीसी लाहौर भी है, कमिश्नर साहिबा भी है। अगर कहीं पर, ये तमाम शहरी गौर से सुन ले कि अगर कहीं पर असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा या फिर एसडीओ के अलावा अगर कोई और आता है, शख्स आता है, वो आपसे किसी भी रुपए का तकाजा करता है या 1 रुपए का या किसी भी तरीके का, तो आप बाकायदा तौर पर आप कॉल करके जो है वो इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं और इस वाले से जो है मुतलका पुलिस थाने में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कंप्लेंट सेल है वहां पर भी राब्ता कर सकती हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने क्लियर कट डायरेक्शंस इस वाले से दी हैं कि उनके होते हुए कोई भी अफसर जो है वो रिश्वत नहीं ले सकता, या फिर अगर कहीं पे रिश्वत स्थानी हुई या फिर कहीं पर इस तरह के लेन देन के मामला हुए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जिस एरिया में हुए उस मुतलका अफसर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई यकीनी तौर पर अमल में लाई जाएगी। और अब देखिए फजाइल, आपको बताऊं कि ये कोहिनूर न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव टीम के भी बाकायदा तौर पर जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और शहरियों की जानिब से भी जो है ताहाल मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू जो है वो कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं कि शहर लाहौर में अब आप देखें कि वन डिश की वायलेशन के वो मैरिज एक्ट के हवाले से और ये मुख्तलिफ जो लाउड स्पीकर के हवाले से जो है इंस्पेक्शंस के लिए जो है पटवारी साहिबान भी जो है आपको फील्ड में नजर आ रहे हैं। पटवारी साहिबान आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो है और इसमें जो है सीलिंग का प्रोसेस भी किया जा रहा है। इससे जो है वो बेहतर बनाना चाहिए। अब देखिए फजाइल के किसी का मैरिज हाल है, ठीक है, अब वो सील हो गया है, ठीक है, वहां पर चिस्पा कर दिया, सील हो गया। फिर उसके बाद जो है पटवारी या फिर कोई अफसर जो है वो कहता है कि इतना आपको फाइन होगा। तो जब इस तरह के मामलात होंगे तो उसमें जो है रिश्वत के या फिर लेन देन के मामला में इजाफा होने के खदशात जो है मजीद बढ़ते हैं। अब चूंकि जब आप डिजिटल पंजाब की बात करते हैं तो चाहे कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर है, चाहे कोई भी पटवारी है, जिस तरह से ट्रैफिक के चलान हो रहे हैं तो आप क्यों ना इस तरह से चलान करें। क्योंकि अब जो पे भी कर रहा है, जो मैरिज हॉल वाला पे कर रहा है या कोई भी शख्स है जो वायलेशन कर रहा है, चाहे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से है या फिर कोई अगर सिटीजन है, किसी ने शॉप ओपन की हुई या कोई भी वायलेशन हो रही है तो ऑनलाइन होना चाहिए ना। अब जिस तरह से मैनुअल जब आप काम करेंगे, मैनुअल तरीकाकार को लेके आगे चलेंगे तो आपको पटवार खानों वाला जो पहले मामला थे फिर वो पूरे पंजाब में नजर आएंगे। इन मामलात को जो है साल 2026 में बेहतर करना चाहिए और इसमें फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए कि कहां पर इंस्पेक्शंस की जा रही है और इंस्पेक्शंस के नतीजे में कवानीन फॉलो नहीं करते जो लोग, उनके लिए क्या सजाएं रखी है इन्होंने इस एक्ट में? अब अगर ये मवेशियों के हवाले से अगर आपको बताऊं तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि पहले आपने वार्निंग जारी करनी है, वार्निंग या फिर
اس کے جو ہے نوٹسز جاری کرنے ہیں. اگر نوٹسز پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر اگر غیر قانونی طور پر وہ قائم انہوں نے کیا جس طرح سے سرکار کی زمین ہے یا پھر مختلف ڈپارٹمنٹس کی زمین ہے تو فوری طور پر جو ہے نوٹس سرو ہونے کے بعد 72 آورز کے اندر اسے مسمار کر دیا جائے گا. اور سال 2026 میں بھی اس کا سلسلہ آپ کو مزید جو ہے وہ نظر آئے گا. مختلف علاقے تحصیل سٹی میں بھی اس طرح کے ہیں, تحصیل راوی کے بھی اس طرح کے ہیں, جہاں پر مزید جو ہے اب پلان بنا لیا گیا ہے کہ سال 2026 میں ان علاقوں سے ایویکویشن کروانی ہے. اور تحصیل رائمنڈ کے, تحصیل نشتر کے بھی علاقوں میں جو ہے مزید یہ آپ کو آپریشن سال 2026 میں نظر آئیں گے. اور لاہور کو جو ہے وہ مویشیوں سے پاک کیا جائے گا, اور لاہور کے گرد و نواح میں جہاں پر بھی رکھنے کی اجازت ہے, جہاں پر حویلیاں, جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کام زیادہ تر گجر برادری ہوتی ہے وہ وابستہ ہوتی ہے, یا پھر چودھری صاحبان ہوتے ہیں وہ وابستہ ہوتے ہیں, یا پھر گوالے حضرات ہوتے ہیں. اور ہمارا اس پورے شہر لاہور کا جو دودھ ہے وہ گرد و نواح سے ہی آتا ہے, اور اس سپلائی چین کو بھی بہتر بنانا چاہیے, اور شہر لاہور کی میونسپل سروسز کو بھی بہتر بنانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں فضائل آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کلین لاہور مشن جاری ہے, اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہے, اور اب جو ہے سال 2026 میں آپ کو ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت زیادہ بہتری نظر آئے گی. کمشنر صاحبہ نے آج بھی جو ہے وہ گنگا رام کا دورہ کیا ہے, گنگا رام کے بعد جو ہے چلڈرن ہاسپٹل کا بھی دورہ کیا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے مختلف ہاسپٹلس کا بھی دورہ کیا جا رہا ہے. دورہ کرنے کا مقصد کیا ہے اور وزٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ہاسپٹل ہے وہاں پر جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ڈائریکشن ہے کہ شہریوں کو سہولیات ملنی چاہیے, انہیں فری آف کاسٹ میڈیسن ملنی چاہیے, انہیں ادویات کی فراہمی ہونی چاہیے, اور جتنی مشینری ہے وہ آپریشنل ہو, تمام ٹیسٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ فراہم کیے جائیں, ایمرجنسی سروسز جو فراہم کی جا رہی ہیں اس میں جو ہے کسی بھی شہری کو کسی بھی قسم کی دشواری نہ ہو, کسی بھی سفارش کی ضرورت نہ پڑے, یا پھر عام آدمی کوئی بھی اگر جاتا ہے ہیلتھ کی فیسیلٹی کے لیے یا پھر ایمرجنسی میں خدا نخواستہ کوئی بھی شہری کسی بھی ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اسے جو ہے فوراً جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ہیلتھ سیکٹر میں بھی بہتری لائی جائے. کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ مختلف جو ہے شکایت موصول ہوئی تھی, جس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خود میو ہاسپٹل کا دورہ کیا, پھر اس کے بعد جنو ہاسپٹل کا دورہ کیا. اسی طرح سے شہر لاہور کے مختلف ہاسپٹلس میں بھی جو ہے اب کمشنر صاحبہ نے وزٹ کیے ہیں تو کوئی بہتری نظر آئی ہے چیزوں میں. اب دیکھیں کہ 3-4 چیزیں ہیں جن میں جو ہے اب بہتری لائی جا رہی ہے. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بیسٹ کی بات کرتے ہیں یا بہتری کی بات کرتے ہیں یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اس میں جس طرح سے آپ کوئی بھی چیز کو جب آپ ریولیوشنائز کرتے ہیں تو ڈیجیٹلائز کرتے ہیں, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جب ڈیجیٹلائز مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ثمرات جو ہے عام آدمی کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہیلتھ سیکٹر میں سب سے پہلے جو کاؤنٹر ہے, جو ریسیپشن ہے, کاؤنٹر ہے, ادھر باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ کی گئی کہ کس طرح سے جو ہے وہ عام آدمی کو جو پروٹوکولز ہوتے ہیں جو فالو کرنے چاہیے کسی بھی آفیسر کو یا پھر کسی بھی ایم ایس کو یا پھر کسی بھی ریسیپشنسٹ کو جو ہاسپٹل میں بیٹھا ہے وہ پروٹوکولز کو فالو کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے. کچھ پروٹوکولز میں جو ہے وائلیشن پائی گئی, اس والے سے وارننگ بھی جاری کی گئی. اور کلینلینس کا آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ کلینلینس اگر اسپیسیفکلی اگر کہیں پر آؤٹ ڈور کے والے سے بات کر لی جائے یا پھر ایمرجنسی کے والے سے بات کر لی جائے, اور صفائی ستھرائی کے معاملات جو ہے وہ بہترین ہونے چاہیے. چونکہ اگر کوئی بیمار شخص آتا ہے وہ بیمار ہونے کے لیے ہاسپٹل نہیں آتا, وہ صحت مند ہونے کے لیے ہاسپٹل آتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے جو ہے وہ فیسیلیٹیز ملے, فیسیلیٹیز ملنے کے بعد جو بہتری آئے. کن کن علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں یا ہو چکی ہیں اگر مویشیوں کے حوالے سے اسپیسیفکلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو مویشیوں کے حوالے سے تحصیل شالیمار میں کارروائیاں کی گئی جو 60 سے 70% کی گئی ہیں, اور تحصیل نشتر میں کارروائیاں کی گئی, اور اسی طرح سے تحصیل راوی میں کی گئی, تحصیل سٹی میں کی گئی, اور اسی طرح سے آنے والے دنوں میں سال 2026 میں آپ کو تحصیل رائمنڈ میں مزید کارروائیاں نظر آئیں گی, اور تحصیل نشتر میں نظر آئیں گی, اور اسی طرح سے تحصیل ماڈل ٹاؤن اور تحصیل شالیمار کے کچھ ایریاز اور تحصیل راوی میں آپ کو سال 2026 میں مزید کارروائیاں نظر آئیں گی. سال 2026 میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے کہ جو
क्लीन लाहौर विजन के तहत या क्लीन सुथरा पंजाब विजन के तहत जो कार्रवाई है उसे अमली जामा पहनाया जाएगा। और इसी तरह से मुख्तलिफ महकमों को अलाइड किया जा रहा है, जिस तरह से इंक्रोचमेंट के लिए हमारे MCL का डिपार्टमेंट और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और पीरा फोर्स, आपको पता है पीरा फोर्स के क़याम के बाद जो है वो चीजें काफी ज्यादा आपने देखा कि काफी ज्यादा बेहतर भी हुई, लेकिन कुछ खदशात जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ तक पहुंचे तो उसके बाद मुकायदा तौर पर एक्शंस भी किए गए। अब हालिया टाइम पीरियड में पीरा फोर्स में भी जो है मुकायदा तौर पर अब आपको मजीद इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो है तैनात होते हुए नजर आएंगे। नहीं तो जुनैद, हर इलाके की एक अपनी टीम होगी। अगर ये तहसील वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और मुख्तलिफ तहसीलों में जो असिस्टेंट कमिश्नर है उससे मतलब वो लीड करेंगे और वही जो है वो जवाबदेह होंगे कमिश्नर को और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को। और असिस्टेंट कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है कि उन्होंने 10 तहसीलों में, लाहौर की 10 तहसीलों में अपने एरियाज को क्लियर करना है और कहीं पर अगर वायलेशन हो तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लानी है, ताकि जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का क्लीन और डिजिटल पंजाब का विजन है उसे अमली जामा पहनाया जाए। और इसमें इसके साथ साथ आपको बताता चलूं, जिस तरह से फजाइल आपको बताऊं कि हमने इससे कब प्रोग्राम किया था और निशानदेही भी की थी कि लाइट्स के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो शहरियों को मसाइल थे, उसी पर जो है CEO जो MCL है और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिस लेते हुए तकरीबन 11,931 मकामात पर जो है वो ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान जो है वो लाइटिंग जहां पर गैर फाल थी उसे जो है ऑपरेट किया गया है। और रोशन लाहौर में आपको पता है कि कोहिनूर न्यूज की शुरू से ये काविश रही है कि शहरियों की फैसिलिटेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा इकदाम किए जाए, जो मसाइल है उसे उजागर किया जाए। 11,931 मकामात जो शहर, सिर्फ शहर लाहौर की बात कर रहा हूँ कि वहां पर जो है वो लाइट्स प्रॉपर फाल की गई हैं और रोशन पंजाब का भी जो विजन है उसे भी आगे लेकर जाया जा रहा है। और इसी तरह से मुख्तलिफ जो इकदाम है, अगर इंक्रोचमेंट के हवाले से आपको बताऊं तो सिर्फ इंक्रोचमेंट में डेली बेसिस पर 1000 से ज्यादा जो है तजावज़त का सिर्फ डेली बेसिस पर रिमूवल किया जा रहा है, खात्मा किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि एक बैनर उतरता 4 लग जाते हैं, लेकिन आप देखें ना इससे 4 फ्लेक्सिस लग जाती है। लाहौर में देखें रोड्स कितनी खुली खुली नजर आने लग गई हैं इंक्रोचमेंट को खत्म करने से। देखें ना ये चीजें इकदाम तो अच्छे जा रहे हैं। आपको चौक देखें खुले खुले नजर आते हैं, जो आपने देखा होगा रेडियो वाले कहाँ कहाँ तक आए हुए थे, वो जब से इंक्रोचमेंट हटाई हैं तो खुला फ्लो भी, ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत अच्छा हो गया। अब फजाइल आपको पता है कि अगर शालम चौक के वाले से बात कर ले, हाल रोड के हवाले से बात कर ले, शालम मार्केट को भी बड़ा खुला कर दिया गया, इचरा मार्केट के हवाले से बात कर ले, करीम ब्लॉक के हवाले से बात कर ले, जौहर टाउन के हवाले से बात कर ले, ठोकर नियाज बेग चौक के हवाले से बात कर ले या शादरा के हवाले से बात कर ले, मुख्तलिफ मकामात, ये वो बिजी एरियाज थे जहां पर आपको ट्रैफिक में कई मिनट जो है आधा घंटा जो है 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ता था। और इसी ऑनगोइंग ऑपरेशन की वजह से, इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन की वजह से, तजावज़त के रिमूवल की वजह से जो है वो आपका ट्रैफिक टाइम भी जो है वो कम हुआ है। और शहरी जो खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी में बाहर निकलते थे तो एम्बुलेंस भी जो थी वो ताखीर का शिकार होती थी। इन सब चीज़ों को मनुज़े खातिर रखते हुए इन मामलों को बेहतर किया जा रहा है और उम्मीद यही है कि साल 2026 में मजीद इन बेहतरी आएगी और आने भी चाहिए और आने भी चाहिए। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन है और मिशन है कि क्लीन लाहौर का मिशन है, अगर उस पर 70% भी अमल दरामद कर लिया तो आपको लाहौर की जो साल 2023 या 24 की पिक्चर थी वो साल 2026 या 27 में नजर नहीं आएगी, बहुत बेहतरीन नजर आएगी। और जिस तरह से फजाइल आपने देखा कि अगर आपका गुजर हो ये नीला गुंबद चौक के वाले से, उधर भी बहुत डेवलपमेंट शुरू कर दी, डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और उसी तरह से अगर नासिर बाग के वाले से बात कर लीजिए तो वहां पर भी LDA ये प्लाजा की जो है, पार्किंग प्लाजा की जो है वो LDA और MCL मुख्तलिफ महकमे जो है उसमें अलाइट किए गए हैं, वो भी तामीर की जा रही है। अब देखना ये कि आने वाले वक्त में जो असिस्टेंट कमिश्नर्स के साहिबान के जो जिम्मेदारियां लगाई गई हैं वो किस तरह से सरअंजाम देते हैं। और डिजिटल लाजमी करना चाहिए। अगर कहीं पर भी फाइन हो रहा है, अब कहीं पर भी किसी भी जगह पर फाइन हो रहा है, चाहे किसी मैरिज हॉल का फाइन हो रहा है, किसी एक छोटे दुकानदार का फाइन हो रहा है, किसी बड़े दुकानदार का फाइन हो रहा है, तो उसे डिजिटल करना चाहिए। आप देखिए ट्रैफिक में कितनी बेहतरी आ गई है फाइन्स रखने की वजह से। अब देखिए फाइन्स होने की वजह से ट्रैफिक में बेहतरी आई है, तो उसी तरह से आपको सिविलाइजेशन में बेहतरी नजर आएगी, शहर लाहौर में बेहतरी नजर आएगी, सिविक सेंस में बेहतरी नजर आएगी। मैं यही बात तो कहती हूँ कि कवानीन हमारे पास है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कवानीन का इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करेंगे तो फिर ही आपको जो है वो रिजल्ट नजर आएंगे। और इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन नागुज़ीर है और साल 2026 लाजमी है
اور اس میں اگر امپلیمنٹیشن ہوگی تو آپ کو رزلٹ جو ہے وہ آپ کو دیر پا نظر آئیں گے. ستھرا پنجاب کے اندر آل ٹوگیدر کیا کیا فیسلٹیز ہے؟ اب ستھرا پنجاب کے والے سے اسپیسیفکلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ستھرا پنجاب میں صرف یہ نہیں ہے کہ کوڑا نہ پڑا ہو. ستھرا پنجاب میں یہ بھی ہے کہ گندگی کے ڈھیر کے علاوہ آپ نے انوائرمنٹ جو ہے وہ فرینڈلی دینا ہے. جو ویژن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا وہ بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے جو ہونا چاہیے, کوئی شہر ہونا چاہیے یا گلیاں یا چوراہے ہونے چاہیے, اس طرح کا ویژن ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ہے. جہاں پر ایک کوئی شاپ کیپر ہے یا پھر پوری یونین ہے تو پورے سیمیٹریکل ایک لائن وائز ہو اور پورا جو ہے ایک ماڈل کو فالو کیا جائے. جس طرح سے آپ نے فضائل دیکھا کہ یہ مارکیٹس بنائی گئی ہیں, سٹالز بنائے گئے ہیں, ڈرائیو تھرو سٹالز بنائے گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے. جب آپ یہ شادمان چوک سے گزرے یا پھر گلشن آوی سے گزرے یا ٹاؤن شپ سے گزرے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک مارکیٹ کے تھرو جو ہے آپ گزر رہی ہے. اسی طرح سے جو ہے آپ کو شہر لاہور کی جو مختلف مارکیٹس ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے اور وہاں پر صفائی ستھرائی کے جو ہے عالمی سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ انتظامات ہونے چاہیے. انکروچمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر انکروچمنٹ کا نام و نشان نہیں ہوتا. وہاں پر جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اور ایس او پیز کو جو ہے انشور کیا جاتا ہے. اور عام آدمی کو بھی اس چیز کا خیال ہوتا ہے کہ وہ سڑک کے درمیان گزر رہا ہے تو اس نے پان کی پیک نہیں پھینکنی, اس نے کوئی ریپر جو ہے کوئی چیز کھائی ہے تو وہ زمین پر نہیں پھینکنی. عام آدمی کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اس نے وائلیشن کی فٹ پاتھ دیکھیں کتنے کلیئر ہو گئے ہیں. بالکل, اور فٹ پاتھ پر جو ہے وہ گزرنے کے لیے جگہ جو ہے وہ فراہم کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فٹ پاتھ پر کہیں پر ہالز وغیرہ نہ ہو. جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب میں یہ سیوریج کے مسائل بھی ہیں اور سیوریج کے مسائل کے ساتھ ساتھ جہاں پر کوئی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یا پھر کہیں پر پیچ ورک کی ضرورت ہے وہ بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ جو ہول کورز ہیں جو مختلف گٹروں کے ڈھکن کو بھی انہوں نے اتنا زیادہ کھولا ہوا تھا وہ بھی فٹافٹ بائنڈ اپ کر رہے ہیں, کمپلیٹ کر رہے ہیں. بالکل, اور یہ اب لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام 2 فیز 2 کے تحت جو ہے یہ اب آنے والے آپ کو جون جولائی میں جو ہے میکسیمم اگست تک جو ہے شہر لاہور کی مختلف سڑکیں جو ہے وہ آپ کو بہتر حالت میں نظر آئیں گی. جنید, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نیو ٹاپک. تب تک اپنی میزبان فضائل اعظم کو دے اجازت. اللہ حافظ.